মিশন ২৬ চা শ্রমিকদের মন পেতে আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ভোটে জিতলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন, নিশানা করলেন বিজেপিকে। आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, और मैं 1 महीना के अंदर यहाँ फिर से जरूरत पड़े तो आऊंगा। मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरदुआर। यहाँ पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाया जाएगा और 7 दिन के अंदर ये डिसीजन इम्प्लीमेंटेड हो और 250 से बढ़ के 300 रुपया हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे। ये मेरा वादा है। আলিপুরদুয়ার মানে চা বাগান, চা শ্রমিক আর আদিবাসী ভোটার। ২৬ বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারের মন পেতে শনিবার একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ভোটে জিতলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, और मैं 1 महीना के अंदर यहाँ फिर से जरूरत पड़े तो आऊंगा। मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरदुआर। यहाँ पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाया जाएगा और 7 दिन के अंदर ये डिसीजन इम्प्लीमेंटेड हो और 250 से बढ़ के 300 रुपया हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे। ये मेरा वादा है। এদিন আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরির চা বাগানে সভা করেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মুখে চা শ্রমিকদের সমস্যা, অভিযোগের কথা। केंद्र के जो PSUs है उसके अधीन जो चाय बागान है उसमें भी वो EPF जमा नहीं करते। तो एक भी बीजेपी का विधायक सांसद कभी ये बात को पार्लियामेंट में, देश के संसद में उठाया है? सरकार के अधीन जो PSUs है और जो चाय बागान है उसमें EPF का पैसा क्यों नहीं मिलता है? जवाब दे पाएगा मनोज तिग्गा जी? कभी आंदोलन करते हुए देखा है आपने? कभी कोई PF ऑफिस घेरते हुए देखा है? 2016 के चुनाव के पहले देश का प्रधानमंत्री आके आप सबको वादा करके गया था कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट डंकन से 7 चाय बागान टेक ओवर करेगा और उसको चलाएगा। 10 साल में एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उसको भी विथड्रॉ कर लिया गया है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री का बात का कोई महत्व नहीं है, उस पार्टी कभी आपको कोई भी राहत दे सकता है क्या? ২০২১ বিধানসভা ভোটে গোটা বাংলায় সবুজ ঝড় উঠলেও উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করে বিজেপি। আলিপুরদুয়ারের 5টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 5টিতেই জেতে তারা। ২৬ সেই আলিপুরদুয়ারের সব বুথে তৃণমূলকে জেতানোর টার্গেট দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশানা করলেন বিজেপিকে। बीजेपी के सांसद और सांप एक है। आप अगर अपने घर के पीछे 1 सांप छोड़ दो, 2 सांप छोड़ दो, 18 सांप छोड़ दो या 12 सांप छोड़ दो, सांप तो सांप ही रहेगा। आप जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में, और खास करके इस अलीपुरदुआर का मिट्टी में। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারকে 5-এ 5 করতে হবে। এই আলিপুরদুয়ার সাব ডিভিশন ছিল মামাটি মানুষের সরকার জেলা করেছে। আলিপুরদুয়ারের প্রতিদানের সময় 2026 বিধানসভা নির্বাচন। যারা বাংলার লক্ষ লক্ষ ভোটারকে আনম্যাপ করে তাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে, সেই বাংলা বিরোধী আলিপুরদুয়ার বিরোধী বিজেপিকে আলিপুরদুয়ারের ম্যাপ থেকে বিদায় দিয়ে আনম্যাপ করে পাঠিয়ে দিতে হবে দিল্লিতে। सबक कैसे सिखाएंगे आप? भाई तृणमूल को हर बूथ से 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट से जिता के नहीं होगा। हर बूथ से जोड़ा फूल ऐसे खिलेगा कि जिस दिन बूथ से नतीजा आएगा, पोलिंग स्टेशन के बाहर, काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो ये हैरान रह जाएंगे कि अलीपुरदुआर में हुआ क्या। ऐसे जवाब देना है। वोट टू प्रोटेस्ट। आप जवाब ऐसे देंगे कि इनको साफ कर दीजिए, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी ये सबक सीखेंगे। 2021 में 5 के 5 सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद। अलीपुरदुआर में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरदुआर में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फालाकाटा में तृणमूल हारा है और एक माँ को, एक बहन को लक्ष्मी भंडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में।
ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে রণসংকল্প যাত্রা শুরু করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তার কর্মসূচি শুরু হয় বারুইপুর থেকে, শনিবার আলিপুরদুয়ার। এবার রাজ্যের নানা প্রান্তে সভা করবেন অভিষেক। কর্মসূচি চলবে 27শে জানুয়ারি পর্যন্ত। বারুইপুরের পর আলিপুরদুয়ারেও অভিষেকের মঞ্চে দেখা মেলে র্যাম্পের। নিউজ 18 বাংলা। সাপের পাল্টা বাপ, অভিষেকের সাপ মন্তব্যের পাল্টা বাবা হুঁশিয়ারি। তৃণমূলকে নিশানা সুকান্ত মজুমদারের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জবে থেকে জ্ঞানেশ কুমারের সাথে দেখা করে এসছে না, তবে থেকে অভিষেকের মাথাটা কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে। কি বলবে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। ভুল করেছে কাল সাপ না, বিজেপি তোর বাপ। তৃণমূলের বাপ হচ্ছে বিজেপি, এটা মাথায় রাখবেন। বিজেপি হচ্ছে তৃণমূলের বাপ। লক্ষ্মীর ভান্ডার চর্চায় অভিষেক সুকান্ত। ভোটে হারলেই টাকা বন্ধ করে বিজেপি, তৃণমূল হারলেও সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হয় না। আলিপুরদুয়ারের সভায় বিজেপিকে নিশানা। চুরির জন্য বরাদ্দ বন্ধ হয়েছে বাংলায়, পাল্টা তৃণমূলকে নিশানা সুকান্ত মজুমদারের। 100 दिन का जो काम है मनरेगा, इसका 5 साल से पेमेंट ये बीजेपी सरकार ने बंद करके रखा है। 2021 में पांचों के पांचों सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरद्वार में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फलाकाटा में तृणमूल हारा है और एक माँ को, एक बहन को लक्ष्मी भांडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में। हम अलीपुरद्वार में हारे हैं, लेकिन इसी अलीपुरद्वार के सभी महिलाओं को, माओं को, बहनों को 1500 करोड़ रुपया खर्चा करके हमारे सरकार ने लक्ष्मी भंडार दिया है। কোনো টাকা বন্ধ হয়নি, আমরা পরিষ্কার বলেছি আমরা টাকা দিতে চাই। শুধু তাই নয়, 100 দিন, যেটা 100 দিনের কাজ ছিল সেটাকে আমরা 125 দিন করেছি। বিজেপি সরকার হলে এটা আমরা ডবল করব, 200 দিন করব। শুধু তাই নয়, আমরা শুধু এটুকুই বলেছি যারা চুরি করেছে, তৃণমূলও স্বীকার করেছে যে চুরি হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করুন আপনারা, আমরা টাকা দিয়ে দেবো সঙ্গে সঙ্গে। কেন এফআইআর হবে না সেই বিডিওর এগেন্স্টে? কেন এফআইআর হবে না সেই পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েতের প্রধানের এগেন্স্টে যারা টাকা চুরি করেছে? জনগণের টাকা। আমি যদি চুরি করি কারো টাকা, আমার এগেন্স্টে এফআইআর হবে না? তাই হয় নাকি কোন? সুকান্ত ডান্ডা নিদান। ভোটের আগে ডান্ডা রাখার নিদান সুকান্ত মজুমদারের। মানুষ জবাব দেবে বলেই কটাক্ষ অরূপ চক্রবর্তীর। আমরা ডান্ডা রাখি, আজকে ডান্ডাগুলো একটু সরু সরু দেখলাম। কোনো অসুবিধা নেই, ভোট যত আসবে তত মোটা ডান্ডা নিয়ে বেরোবেন। ফ্ল্যাগটা ঢুকবে না, ফ্ল্যাগটা কি করবেন, মোটা বাঁশ নেবেন, বাঁশ নিয়ে তার উপরে ঝান্ডাটা রেখে পেরেক দিয়ে মেরে দেবেন। তাতে দুটো সুবিধা আছে, মোটা ডান্ডা হবে, ভালো করে ধরাও যাবে, মারাও যাবে যখন প্রয়োজন পড়বে, আর ঝান্ডার দিকটা দিয়ে মারলে পরে পেরেকটাও থাকবে, ওটা দিয়ে ভালো করে লাগবে। তাই আমি বলি, হাতে উঠবে যখন কাঁচা বাঁশ, বদলে যাবে ইতিহাস। ডান্ডা, পেরেক, গুলি, বন্দুক সব তো 2021-এ চালিয়েছিলেন। ফল কি হয়েছিল? বাংলার মানুষ 214+ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন থেকে যারা হুঙ্কার দিচ্ছেন তারা বাংলার মানুষের পেটে লাথি মেরেছেন। সবার আগে পেটে ভাত কেড়েছেন, 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ করেছেন, আবাসের ঘর ছিনিয়ে নিয়েছেন। বাংলার মানুষ আপনাদের রাস্তা তৈরি করে রেখেছে। 2026-এ যদি এসআইআর হয়, একটাই দলের উপর হবে, তার নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। এই রাজ্য থেকে নাম ও নিশান মিটিয়ে দেবে বাংলার মানুষ। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ, একটু নজর রাখবেন সেখানে কি হচ্ছে। 450 কিলোমিটার আনফেন্সড এরিয়া রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের বর্ডারে। একই রকম ভাবে কুচবিহার শহরের তোরসা নদীটা পেরোলেই আর একটা বাংলাদেশ সুটকাবাড়ি সেখানে অপেক্ষা করছে, মনে রাখবেন। এখনই যদি জাগ্রত না হন, আর বেশি দিন বাকি নেই। সুটকাবাড়ি থেকে দলে দলে লোক ঢুকে কুচবিহার শহরটাকে ছারখার করে দেবে, তারও বেশি দিন দেরি নেই। গোটা গ্রামকে বাংলাদেশি তকমা, নিশীথ প্রামাণিকের মন্তব্যে বিতর্ক। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাকে বাংলাদেশ বলে মন্তব্য। শুভঙ্কর রয়েছে সরাসরি। শুভঙ্কর, কারণটা কি গোটা গ্রামকে বাংলাদেশি তকমা? হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা, দেখো তোমাকে একেবারে জানিয়ে রাখি, গতকাল কোচবিহারে
পুরান পোস্ট অফিস পাড়া মাঠে বিজেপির সভা ছিল। সেই সভা থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নিশীথ প্রামাণিক গোটা শুক্তাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতকে একটা বাংলাদেশি গ্রাম বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষেপে উঠেছে সেই শুটকাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা। তাদের বক্তব্য, তাদের কয়েক পুরুষ ধরে তাদের এই শুটকাবাড়িতে বসবাস, হিন্দু মুসলিম সকলেই একত্রিত হয়ে বসবাস করছেন। সেই বাসিন্দাদের কেন বাংলাদেশি বলা হচ্ছে এ নিয়েই কিন্তু বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে এবং আজ তারা শুটকাবাড়িতে জাতীয় পতাকা নিয়ে পথ অবরোধ করেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। প্রিয়াঙ্কা। বেশ, আর এরই প্রতিবাদে জাতীয় পতাকা হাতে অবরোধ গ্রামবাসীদের। নিশীথকে পাল্টা আক্রমণ উদয়ন। উনি চাইছেন এই ভোটের আগে আগে যাতে একটা দাঙ্গা সৃষ্টি হোক। আমরা একসাথেই শুটকাবাড়িতে যুগ যুগ ধরে বেঁচে আসছি, আর ওনাকে আমরা বলেই দিচ্ছি, হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, প্রশাসনের নজরদারিতে আমরা বলতেছি ওনাকে গ্রেপ্তার করা হোক। ওকে ওই শুটকাবাড়ির রাস্তা দিয়ে ওর যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এত বড় একটা অসম্মানজনক কথা। শুটকাবাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশ, তাই নয়, এইরকম চললে আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুটকাবাড়ির লোকেরা এসে বিহার শহরকে তছনছ করে দেবে। ওকে তো অ্যারেস্ট করা উচিত এই দাঙ্গার আবহাওয়া তৈরি করবার জন্য। পাসপোর্ট বাংলাদেশের, ভারতের ভোটার বাংলাদেশের পাসপোর্ট থাকা 14 জনের খোঁজ ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানবো। সোমরাজ রয়েছে আমার সঙ্গে। সোমরাজ, দেখো, ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন রিজিওনাল অফিসের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে 14 জনের এমন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের বাংলাদেশের পাসপোর্ট রয়েছে কিন্তু তারা এ রাজ্যের নাগরিক হিসাবে রয়েছেন। তাদের বাংলাদেশ পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও তাদের ভোটার কার্ড, ইলেকট্রিসিটি বিল সহ বেশ কিছু ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে যেগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে তারা এ রাজ্যের বাসিন্দা, আবার বাংলাদেশের পাসপোর্টও তাদের মধ্যে রয়েছে, অর্থাৎ তারা বাংলাদেশের নাগরিকও। এ রাজ্যের কল্যাণী, বিধাননগর, উত্তর 24 পরগনা জেলার বাসিন্দা তারা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে যে এই 14 জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে, অর্থাৎ তাদের এপিক থেকে শুরু করে যে নাগরিকত্বের যে ডকুমেন্টগুলি রয়েছে তা বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে এবং বলা হয়েছে যে একই দিনে 14 জন নাগরিকের এমন সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের বাংলাদেশের পাসপোর্ট রয়েছে কিন্তু তারা এ রাজ্যের নাগরিকও, অর্থাৎ তাদের কাছে ভোটার কার্ডও পাওয়া গেছে। বেশ, আসছি পরের খবরে। পুরনো মেজাজে ফিরেছেন। এবার পুরনো নির্বাচনী কেন্দ্র খড়গপুরে ফিরলেন দিলীপ ঘোষ। শনিবার দিনভর খড়গপুরে একাধিক কর্মসূচিতে দেখা গেল তাকে। অমিত শাহের বৈঠকের পর পুরনো মেজাজে ফিরেছেন দিলীপ ঘোষ। এবার ফিরলেন পুরনো নির্বাচনী কেন্দ্রে খড়গপুর সদরে। দলে সক্রিয় হওয়ার পর প্রথম জেলা সফর, সেই সফরেই পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে। শনিবার এখানকার মনসা মন্দিরে পুজো দিলেন দিলীপ ঘোষ। মা মনসার খুব জাগ্রত মন্দির আছে, এলাকা হাজার হাজার লোক আসেন শনিবার আর মঙ্গলবার। এখানকার আমাদের যারা পরিচিত আছেন কর্মীরা আর কমিটির লোকেরা বলেছিলেন আসার জন্য, তাকে আমরা এসেছিলাম, পুজো দিলাম মায়ের, সবার সঙ্গে দেখা হলো। শনিবার খড়গপুরে একাধিক কর্মসূচি দিলীপ ঘোষের। খড়গপুর সদরের বিধায়ক ছিলেন দিলীপ ঘোষ, তারপর মেদিনীপুরের সাংসদ। 2024 লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে তাকে পাঠানো হয় বর্ধমান দুর্গাপুর আসনে। হারেন দিলীপ। বঙ্গে লোকসভা আসন কমে বিজেপিরও। অমিত শাহের বার্তার পর 26 ভোটের আগে ফের সক্রিয় দিলীপ। বৃহস্পতিবার পার্টি অফিসে ঢোকার সময় জানিয়ে দেন তাঁর পছন্দের আসন আজও খড়গপুরই। সবসময় পছন্দের আসন খড়গপুর। যখন থেকে আমাকে দাঁড়াতে বলা হয়েছিল আমি খড়গপুর বলেছিলাম, লোকসভায় তাই ছিল। গতবারে আমার পছন্দের বাইরে করা হয়েছিল, সেটা সবাই দেখেছেন রেজাল্ট কি। সেই পছন্দের খড়গপুরেই ফিরলেন দিলীপ ঘোষ। শাহী বার্তার পর দিলীপ এখন পুরনো মেজাজে। ফের মর্নিং ওয়াক থেকে গরমাগরম ভাষণ। বারবার ডিমান্ড করেছি যে বুথের মধ্যে যাতে সেন্ট্রাল ফোর্স থাকে, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে দর্শকের ভূমিকায়। তো যদি এটা হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষ যারা ভয়ে ভোট দিতে যান না তারাও দিতে যাবেন, ভোটের পার্সেন্টেজ বাড়বে এবং লোকে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে। তাহলে টিএমসির পক্ষে টেকা মুশকিল আছে। মুরলীধর সেনলেনের অফিস থেকে ঘর হারা হয়েছিলেন দিলীপ। সল্টলেকের অফিসে নতুন ঘর পেয়েছেন। যেটা হচ্ছে সেটাই ভালো, আরো ভালো হবে। লোককে একসময় দুনিয়া ছেড়ে যেতে হয়, ঘর নিয়ে কি আছে, কত লোক পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তো সেজন্য এগুলো রাজনীতির অঙ্গই থাকে, অনেক কিছু হয়, যা চলবে সেটার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে এগোতে হবে।
ময়দানে সক্রিয়, সোশ্যাল মিডিয়াতেও সক্রিয় হওয়ার চেষ্টায় দিলীপ। প্রতিদিনের কর্মসূচি এবার তিনি পোস্ট করছেন তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে। নিউজ 18 বাংলা। ফের নন্দীগ্রাম জেতার দাবি শুভেন্দু অধিকারীর। 20,000 ভোটে জেতার দাবি শুভেন্দুর। জেলা পরিষদ নির্বাচনের লিড তৃণমূলের। নন্দীগ্রাম নতুন বিধায়ক জেতাতে প্রস্তুত। শুভেন্দুকে পাল্টা কটাক্ষ কুণাল ঘোষের। উনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে ওনার ভাইপোকে দিল্লি থেকে এনেছে। 11 সালের আগে যারা এখানে কিছু করেনি তাদেরকে নন্দীগ্রামে গ্রহণ করবেন। মমতা ব্যানার্জি নিজে এসেছিলেন শুভেন্দুকে নন্দীগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। আর নন্দীগ্রামের হিন্দুরা শুভেন্দুকে জিতিয়ে শুভেন্দুকে আরো তাদের কাছে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অর্থাৎ তৃণমূলের নেই। আমি চাইবো 26-এর ভোটে মমতা ব্যানার্জি নন্দীগ্রামে আবার লড়ুন। তিনি এখানে একবার হেরেছেন, আরেকবার আসুন। আমি 1956-র সঙ্গে আরেকটা শূন্য লাগিয়ে 20,000 ভোটে হারান। দেখুন, নন্দীগ্রাম থেকে গতবার উনি কিভাবে জিতেছিলেন সেটা সবাই জানেন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে লোডশেডিং করিয়ে সমস্ত হিসাব পাল্টে একটা প্রায় ঘোষিত হয়ে যাওয়া ফলাফল সেটাকে উল্টে কিভাবে দেয়া যায় সেটা এখনো মামলা চলছে। এবং তারপরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ সিট, সেখানে নন্দীগ্রামে তৃণমূলের লিড হচ্ছে 10,400-র উপরে। তো সুতরাং এটা দেখা যাচ্ছে নন্দীগ্রামে এটা ভেরি মাচ পসিবল। নন্দীগ্রামের মানুষ নতুন বিধায়ক আনতে প্রস্তুত। ফের এসআইআর শুনানি, আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ। এবার হুগলির রিষড়ায়। এদিকে কোচবিহারের বিএলওর মৃত্যু। পরিবারের দাবি এসআইআর এ কাজের চাপে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান আশিস ধর। হুগলির রিষড়া। এখানকার বাসিন্দা ধনঞ্জয় চতুর্বেদী, বয়স 85। রবিবার তাঁকে এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়। তার আগের দিন সকালে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু। রিষড়ার এসএন রোডের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন ধনঞ্জয় চতুর্বেদী। বয়সের কারণে নানা রোগে ভুগছিলেন। গত 29শে ডিসেম্বর ধনঞ্জয়কে শুনানির নোটিশ ধরান বিএলও। পরিবারের দাবি এরপর থেকেই তিনি আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেন। শনিবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। সেখানেই মারা যান বছর 85 বৃদ্ধ। উনি সুস্থভাবে চলছিলেন, কিন্তু হিয়ারিং এর নোটিশ দেওয়া হলো 4 জানুয়ারি। ওনাকে ডাকা হলো। ওর পরে ওনার যে মাথায় বসে গেল কি আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, কি 4 ঘন্টা লাইন দিয়ে আমি কিভাবে দাঁড়াবো যদি আমার নাম না থাকে। চেস্ট পেন ওনার শুরু হয়ে গেল, নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এ দায় ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। 84 বছর বয়সী তাকে যদি প্রমাণ করতে হয় উনি পিপিও হোল্ডার, উনি স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, এর থেকে আর দুঃখদ ঘটনা নাই। কোচবিহার 2 নম্বর ব্লকের বানেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানকার বাসিন্দা আশিস ধর। তিনি বিএলওর কাজ করছিলেন। শনিবার 103 নম্বর বুথে শুনানির কাজ ছিল। আগে রাতে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু। পরিবারের দাবি এসআইআর এ কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েন আশিস। তার জেরেই মৃত্যু। সবসময় বলতো যে আর পারছি না, আমি এত আর আমি সহ্য করতে পারছি না। মৃত্যুর আগেও এই কথাই বললে, মা আমি এখন মরতে চাই মা। এই করে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল, আর কোনো কথা নেই। সারা শরীর ঘেমের মুখে দিয়ে লালা বেঁধে 10 মিনিটের মধ্যেই শেষ। প্রচন্ড চাপ ছিল, ও নিতে পারছিল না। আমাকে বলছিল আমি আসাম যাইতে চাই, একদিনের ছুটি চাই। আমি বলছি তুমি এক কাজ করো, তোমার ডিপার্টমেন্টকে বলো যে আমি একদিনের ছুটি আমাকে দেন। যাইতে তো পারলোই না, আমি একবার দেখাও করতে পারলাম না। হুগলি থেকে রানা কর্মকার এবং কোচবিহার থেকে শুভঙ্কর সাহা, নিউজ 18 বাংলা। অশোকনগরে এসআইআর শুনানিতে শতায়ু। আমডাঙ্গায় শুনানির লাইনে অসুস্থ মহিলা। ফাঁসি দেওয়াতেও শুনানি হয়রানি অব্যাহত। আলিপুরদুয়ারে নতুন ভোটারদেরও হিয়ারিং এর ডাক, সেখানে হয়রানির অভিযোগ। শিবানী ঘোষ। বৃদ্ধার বয়স 104 পেরিয়েছে। শনিবার তিনিও শুনানিতে। 104 বছর। 104 বছর? হ্যাঁ। ভোট দিয়েছেন এর আগে? হ্যাঁ। কতবার ভোট দিয়েছেন? যতবার ভোট হয় ততবার দিই। আসলাম, আমার মনের জোর আছে বলে আমি এসেছি। উত্তর 24 পরগনার অশোকনগরের বাসিন্দা শিবানী ঘোষ শতায়ু। হাঁটা চলা তো দূর, ঠিকমতো দাঁড়াতেই পারেন না।
এদিন তাকে এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়। শুনানির জন্য টোটো করে কল্যাণগড় বিদ্যামন্দিরে শতায়ু। টোটো থেকে নামিয়ে কোলে করে শুনানি কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার মাকে নিয়ে আসলাম, 104 বছর বয়স। আসার কথা না, কিন্তু কেউ যায়নি। 93 সালে আমাদের তখন আমডাঙ্গা বিধানসভা ছিল। আমডাঙ্গা বিধানসভায় আমরা ভোট দিয়েছি, আমি দিয়েছি, আমার মা দিয়েছে, আমার ভাই দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যারা দায়িত্ব আছে এই ব্যাপারে তাদের দেখা উচিত ছিল। মায়ের এই মুহূর্তে কিছু হয়ে গেলে যারা দায়িত্ব আছে এই এসআইআর সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা দায়িত্ব নেবে। যদিও অন্য দাবি বিএলওর। আমরা বাড়িতে গিয়ে তাকে পরিষ্কার করে জানিয়ে বলে দিয়েছি যে স্বেচ্ছায় যদি তুমি যেতে পারো তাহলে আমরা খুব খুশি হব, নতুবা আমরা অবশ্যই তোমার বাড়িতে আসবো। ওনার বক্তব্য ছিল যে আমার এত বছর বয়স সত্ত্বেও আমি নিজে চোখে চশমা পরি না, আমি নিজে হাতে খাই, আমাকে কেউ খাইয়ে দেয় না। উনি যদি স্বেচ্ছায় এখানে আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য আসে, সেখানে আমরা বাধা দিতে পারি না। 2022-এর তালিকায় বাবার নাম ভুল, তাই শনিবার পার্বতী সূত্র ধরে ডাক পড়ে শুনানিতে। সেখানে গিয়ে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এমনই অভিযোগ উত্তর 24 পরগনার আমডাঙ্গায়। একটু টেনশনও ছিল, টেনশনের কারণে অসুস্থ হয়ে মাথা ঘুরছিল আর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে। আগে থেকে অসুস্থ ছিল নাকি? না, আগে থেকে অসুস্থ ছিল না, লাইনে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিল। এর নিয়ে হেনস্থা করাটা কোনো প্রয়োজন মনে করি না আমি। সবাই তো চায় ভারতবর্ষে সবাই বসবাস করতে। তো যদি এরকম করে মানুষকে বঞ্চিত করে বাদ দেওয়া হয় তাহলে তো সবাই সুখী হবে। নর্মদা রায় প্যারালাইসিসে বাঁ হাত অচল, বাঁ পায়েও সমস্যা। তাঁর দাবি 2002-এর ভোটার তালিকায় তাঁর মা বাবার নাম ভুল, তাই শুনানিতে ডাকা হয়েছে। নর্মদা রায়ের আরও দাবি এখন তিনি কলকাতায় থাকেন। এসআইআর এর শুনানির জন্য কলকাতা থেকে ফাঁসি দেওয়া যেতে হয়েছে। 3 বছর ধরে অসুস্থ, এগুলো তো ঠিক না। না, আমি যে আমাকে হ্যারাস করালো, আমি যে আসলাম কত কষ্ট করে আসলাম, আমাদের বাড়িতে যাইনি, আমাকে ডেকেছে, আসতে বলেছে, আমি এই জন্য আসলাম। হ্যাঁ, আমি কলকাতায় থাকছি, ওখান থেকে এসেছি। আলিপুরদুয়ারের বুলবুল ডোম নতুন ভোটার, 2025-এর ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। তাকেও এদিন এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়। তাঁর দাবি পড়াশোনার জন্য এখন তিনি জলপাইগুড়ির বানারহাটে থাকেন, কিন্তু 2002-এর ভোটার লিস্টে বাবার নাম ভুল, তাই এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়েছে। বানারহাট থেকে যেতে হয়েছে আলিপুরদুয়ারে। আপনি কি নতুন ভোটার? হ্যাঁ, এবার আমার নতুন অসুবিধা তো হচ্ছে, লিস্টের নাম নাই, বারবার এই কাগজ ওই কাগজটা, আর বাইরে থেকে আমি আসছি, আর কাগজ নিয়ে ঝামেলা একটু হচ্ছে। কোথায় থাকেন হোস্টেলে? হোস্টেলে আমি বানারহাটে থাকি। আমার মা বাবা দুজনেরই ভোটার কার্ডে 2002-তে নাম ছিল, লিস্টেও নাম আছে, কিন্তু আমার নাম আসেনি। কেন আসেনি আমি সবকিছু বার করে দেখালাম যে কত সিরিয়াল নাম্বার ছিল, কি ছিল। ইভেন যিনি স্যার ভেতরে বসেছিলেন উনি নিজেও এটা নিয়ে ভীষণ মনে হলো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড যে কেন ফর্মটা ঠিক করে ফিল আপ করা হয়নি। আমাকে হ্যারাস করতে হয়েছে কারণ আমি অন ডিউটি ছেড়ে এসেছি, কলকাতা থেকে এসেছি, আজকে সকালবেলা ঢুকেই আমি এখানে এসেছি। নিউজ 18 বাংলা। কেউ অসুস্থ, কারোর বয়স 90 ছুঁই ছুঁই, ঠিক মতো হাঁটতে পারেন না, তাদেরও ডাকা হয়েছে শুনানিতে। শনিবার কলকাতাতে অব্যাহত শুনানি হয়রানি। টালিগঞ্জের অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বয়স 90 ছুঁই ছুঁই, ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না। এই অবস্থাতে ক্র্যাচে ভর করে শনিবার শুনানিতে। হেঁটে আসতে তো কষ্ট হচ্ছে। খুবই কষ্ট হচ্ছে। 2024-এ ভোট দিয়েছেন তো? হ্যাঁ। তখন কি বাড়িতে? বাড়িতে না, তখন গিয়েছিলাম। এই যে অবস্থা, হাঁটতে পারতাম, এখন তো পারছি না। কবে থেকে একদম হাঁটতে পারছেন? বছরখানেক তো বটেই। এই অবস্থায় এখানে আসতে হচ্ছে, কতটা কষ্টকর? খুব কষ্ট, খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার তো খুব খারাপ লাগছে, তো পায়ের জোর নেই, এসছে, আসতে হবে। একটা আশঙ্কা থাকছে, কতটা ভয় লাগছে? না থাকলে তো খারাপ লাগবে না। এতদিন আমরা ভোট দিয়েছি, আমরা আগে থাকতাম ম্যাডিস্কার পার্কে, সেখানেও ভোট দিয়েছি, আবার এখানে এসেও ভোট দিচ্ছি। 80 বছরের মধ্যে কাউকে এখানে মানে ডাকাও হবে না, এটা বলেছিল কমিশনার, কিন্তু আপনাকে তো আসতে হলো।
তারপরে শুনলাম যে না যেতে হবে, সবাইকে যেতে হবে, একেবারে একরকম বলে। এদের বলার কোনো ঠিক নেই, বুঝলেন, কি যে বলছে কি যে না বলছে, এক বলছে হবে এক বলছে হবে না। খুব কষ্ট হচ্ছে, কোমরে ব্যথা, পায়ে কমলে বা হাঁটা চলা করতে পারি না, আতঙ্কে চলে এসেছে। ভোট দেওয়ার যদি নাম না থাকে কোথায় পাঠিয়ে দেবে, ওই জন্য ভয়তে আমরা এখানেই জন্ম। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর এখানকার বাসিন্দা বছর ৬৭ সুমিতা বিশ্বাস। তার দুটি হিপ জয়েন্ট ভাঙা, অপারেশন হয়েছে, ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না, কিন্তু ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় তাকে ডাকা হয় শুনানিতে। এদিন গাড়ি ভাড়া করে এসআইআর শুনানিতে নিয়ে যাওয়া হয়। হিপ জয়েন্ট দুটোই ভাঙা, এই তো 25-এ একটা ভেঙেছে, তার আগে তোমার করোনার সময় একটা ভেঙেছিল। এখন অপারেশন হয়েছে? হ্যাঁ, দুটোই অপারেশন। হাঁটতে তো পারছেন না, ওই ধরে ধরে ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করি, তাছাড়া পারি না। নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা করলে ভালো হতো। ভালো তো হতো। ওনারা বলেছেন 85 বছরের ঊর্ধ্বে হলে পরে, আপনার বয়স 65, 60 বছরে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হয় 50-এও হয় অনেকে। ঘরে হলে তো ভালোই হতো, কিন্তু তো হলো না, আমার তো আসতেই হলো। গাড়ি থেকে নামিয়ে বৃদ্ধাকে ধরে ধরে শুনানি কেন্দ্রে নিয়ে যান তার দাদা। ক্যাব ভাড়া করেই যেতে হচ্ছে, হেঁটে যাওয়ার বাসে যাওয়ার পয়সা নেই, হয়রানির শিকার। আমি ট্যাক্সিতে এসেছি, ট্যাক্সিতেই যাচ্ছি। আমার ওখানে যে করালে তো বাড়িতে গিয়ে, কিন্তু এখন যা ইলেকশন কমিশনের 85-তে ঊর্ধ্বে, কিন্তু ওনার তো 85 হয়নি। যদি অসুস্থ লোক হয় 60 বা 50, এমনও তো আছে বিকলাঙ্গ, তাদের জন্য বাড়িতে করলে আমার মতে ভালো। নিউজ 18 বাংলা। শাসক বিরোধীর পাঁচালী যুদ্ধ, তৃণমূলে উন্নয়নের পাঁচালীর পাল্টা গান বিজেপির। আগামীকাল থেকে জেলায় জেলায় ব্লকে ব্লকে বাজবে বিজেপির পাঁচালী গান, কটাক্ষ তৃণমূলের। ঘরে ঘরে মানুষ গেছে জেনে, চোরেদের আখাড়া তৃণমূলের মানে। প্রাইমারি এসএসসি মানুষ নিল দেখে, কিভাবে ভরেছে সিন্ধু বিন্দু বিন্দু থেকে। মানে ধরুন কেউ খবরের কাগজে মুড়িয়ে টাকা নিচ্ছে, সারদার তোলাবাজ, নারদার ঘুষখোর, কে বলেছিল? বিজেপির নেতৃত্ব। কার উদ্দেশ্যে? শুভেন্দু অধিকারী। আমরা বলি বিজেপি জানে চোর কে। বিজেপি যাদেরকে চোর বলে তারা পরে বিজেপির নেতা হয়ে যায়। সারা ভারতবর্ষে বিজেপি যাদেরকে চোর বলেছে তারা বিজেপির লিডার অফ অপোজিশন, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন পদ অলংকরণ করে সারা ভারতবর্ষে দেখিয়ে দিয়েছেন যে আসলে চোরেদের পাঁচালী কারা লিখতে পারে। বিজেপির আমার মনে হয় চোরেদের না বলে এখন ডাকাত পাঁচালী করা উচিত। কারণ নীরব মোদী, মেহুল চোকসি, যারা ভারতের ব্যাংকের টাকা ডাকাতি করে পালিয়ে যাচ্ছে, বিজেপি তাদের সেফ প্যাসেজ করে দিয়েছে। কারণ ডাকাত শিরোমণির নাম হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি।